أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا
ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول بالدعاء إلى طعام. Wahai mereka-mereka yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam beberapa rumah Nabi. Nabi bisi rumah tuh 9 rumah halus, karena bini 9, jadi sebuah rumah tikung bini. Janganlah wani masuk ke rumah Nabi kecuali dipanggil untuk masuk. Lamun disuruh orang hanya jangan wani los-los. Nah, bidukhul pada masuk, biddu'a dengan dipanggil. Jadi diundang. Ini kisahnya minto Rasulullah kawin lawan Siti Zainab. Lalu mengadakan walimatul arus, besurungan. Lalu sahabat nang kada diundang ini ditangati jangan wani datang. Kalau ya hendak melawat juga kita hendak taruhan mun kada diundang orang bapak seorang taruhan. Jangan sampai wani masuk kecuali ada undangan. Ila ta'amin dipanggil ila ta'am. Jadi ila ini takluknya kepada yu'zana tadi. Dipanggil kepada makan. Kalau dapat undangan, ayo fatadkhulu, silakan aja naik. Dapat undangan. Masuk. Ghayra nadhirina muntazirina inahu nafjahu. Dan masuk ke rumah ini jangan menghadang-hadang masaknya makanan itu aja. Nah, jadi kita naik ke rumah Nabi itu jangan mengunting makanan Nabi itu aja, jangan. Tapi semata-mata karena mendatangi undangan. Jadi ujar kita jangan mengunting makanannya. Ini makanan banar Zainab nenek. Nabi waktu itu berduit Pak. Jadi kenapa kita aruh kawin dengan Zainab nah. Jadi ada di antaranya yang kalau diundang pas juga datang. Ada juga yang datang nih hendak monting makanan aja. Jadi keduanya ini ditangati. Nah, ditangati keduanya ini. Nah, ini bukan orang bahari aja, kada seluruhnya masa sampai ke hari kiamat. Kalau kita kada dapat undangan, jangan wani datang. Minta. Kalau datang bujur-bujur melaksanakan karena undangan, jangan mengunting kambingnya. Nah, ya kahan undangan bemulut ke orang sakit membaca mulut. Apabila dapat undangan datang, mun kada diundang orang apa datang. Datang ni pulang jangan mengunting bah mendengar bunyi kambing. Lalu boh kata lagi perlu datang sungsung kambing Pak.
Mbak sudah kenapa makanan? Anu katupat jaba ayam soto talah. Lalu koler aja. Jangan munting makanannya. Jadi ikhlas. Inahu maknanya nabjahu masak. Masdaru ana yakni. Walakin idza du'itum fadkhulu. Apabila dapat undangan, ayo datang masuk naik ke rumah. Fa idza ta'imtum fantasiru. Apabila sudah tuntung makan, lakasi aja turunan. Nah, ini, jadi pengencennya jangan dihaur. Ini bukan waktu pengencen aja. Malam Senayan kah, malam Jumat kah. Siapa yang disuruh masuk makanan. Mbak tuntung makanan jangan tina omong-omong lagi, sudah bulikan aja. Lah, ini peraturan kayak itu neta. Faidah ta'intum fantasiru sudah. Napa pulang sudah. Napa pulang ngomong napa pulang nak bependan napa pulang. wala musta'nisina li haditsin wala tamkutu. Jangan batahan. Mbak sudah makan kah? Jangan batahan nih, setiap kita diundang orang naik tuntung makan sudah kita bulik aja. Jangan berduduk lagi batahan tuh jangan. Batahan untuk napa? Li haditsin gatan bependeran aja. Min ba'dikum radin basudah kanyang melah. Basudah kanyang parot kalau penderannya gitu merot tete pulang. Ya, jangan lagi sudah. Ini mah haur urang napa? Ampun rumah. Nya kadinya tapi tenang jangan mah hadapi orang nang dudukan itu selalu pikirannya kayak apa di dapur lagi. Kayak mau tuntungan kok di apa cukup kok malu apa ini kali tapi nyaman nih. Ya kalau si ampun rumah jadi kita itu sudah tuntung sudah. Kita dibuliknya itu bersalaman lagi. Kada lagi nya datang tuh tambahin bersalaman kita kalau lah. Kecuali waktu datang ke tempat bersalamanannya lain kalau kagum mah hadang bersalaman itu sudah cukup aja sama paham. Sudah orang paham aja sudah. Nah itu peraturan yang kayak itu tadi lah. Jadi apabila kada diundang jangan datang. Kita misalnya di kia orang jangan membawa anak. Nang di kia orang tuh seorang kalau menenteng anak tuh jangan. Menenteng. Tapi kita di sini kada datang itu biasa kita tak diaturi serumahan ya berdua aja tak aja neta. Kada wang di serumahan berdua aja itu gini. Sampai 40 buah rumah kali 2 80 sudah entahlah 80 piring kita sudah tak. Gawe langgar kata kawan itu hanya umum gawe langgar itu umum. Tapi kada bersupanan gawe langgar kada mayu itu kada bersupanan gawe umum pang. Nya kada kau dikira. Ringkas kata hukum ini apabila kita dikia orang boleh kita datang makan. Amun kada dikia datang makan hukumnya haram. Kan haram nih Kak. Walaupun orang mengijak naikkan tapi orang menyuruh naik nih karena kada purun itu pun ada nama dakan haram juga, ada nama dakan makruh memakannya dah. Ada kalau orang aja kada purun mengajaknya naik aja bakal depan aja sini padahal hati kita kada tapi nyaman aja. Buah jon nasi sepiring airnya hukum nasi itu kan kalau ini hukumnya itu nasi itu kan hukumnya itu nang kada dikira empat jiwa datang pulang niat bujur-bujur melakukan dakwah orang aja jangan mounting mamamnya itu karena tuntung makan duduk pulang batahan bepender itu mengganggu pengenten ini kisahnya Nabi kawin dan dia nakolanya itu mahal payastahyi minkum Nabi Muhammad sopan pang menyuruhkan orang bulik ya kalau lah apalagi ratan pengenten itu menyuruh orang lakasi bulik pun kata sesupan kalau kada kawata ucap apalagi bayi istilah malam inilah nyawanya dengan pukul 1 kena untuk pukul 2 nyambung kita haur sadang aja nanti. Jadi jangan nangkai itu. Ini bukan tertentu undangan waktu pengenten aja nih. Walaupun waktu mulutan me'eratan kayak itu juga tah. Melawas resmi itu kita. Payastahyi minkum
akan sopan orang berucap ayyuk rijakum menyuruh nyawa bulik itu kan sopan Nabi Muhammad. Nah itu wallahu la yasti ada unda aja Tuhan kada basupanan memadahkan peraturan nang bujur. Jadi jar kita nang Tuhan ya turun tangan ya kalau memadahi lamun nang ta'annum Nabi Muhammad ya kanulah ya kalau dah ngalih kalau dulu nak bersuara begini-begini jadi Tuhan. Tapi Nabi Muhammad juga kalau membacakan ayat ini pulang ya Allah Nabi Muhammad juga kalau membacakan ayat ini Nabi Muhammad juga ayyuk rijakum aylayatuku bayanahu maksudnya Tuhan itu kada mau meninggal menyatakan hukum tadi walaupun hukum tadi model menyuruh orang bulik mengusir kan tadi kita nyata nah tapi apa Tuhan kada supanan menyampaikan hukum kita wa quri'a yastahi min tuja wallahu yastahi minal haq bertinggal lamnya tak atumuhunna ay azwajan al-gamatan apabila kamu meminta akan bini-bini Nabi akan masa benda bahasa kitanya apabila hendak berurusan lawan bini Nabi pas aluhunna hendaklah meminta itu min wara'i hijab bisitrin artinya badinding badin nah ini ayatul hijab ngarannya mulai turun ayat ini sampai hari kiamat ada ayatul hijab itu kan antara bini-bini laki-laki. Ini bukan kepada istri Nabi, jika ada menyian masa kali, cuma kan terjadinya ini waktu nang ini kisahnya asbabun nuzulnya nih waktu itu. Di dalam ada kata-kata. Nah ya, asalnya Nabi makan, lalu sahabat sempat jual makanan kita ini sama-sama Nah itu makanan sahabat. Siti Aisyah ada juga itu makan juga. Kenapa di antara sahabat ini ada yang menjapai tangan Siti Aisyah? Kisahnya itu kita mengibit iwak kenapa terjadi itu. Lalu Nabi Muhammad pada senang hati dia. Lalu turun Jibril membawa ayat ini. Wa idza sa'altumunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Limbah itu lalu kada lagi nang makan limbah kada. Makan bersama kalau ada lagi hati hijab kan sudah turun dalikum at'arul qulubikum wa qulubihinna minal khawatiril muribah itu adalah membersihi hati kamu. Nah jadilah mun orang hendak bersih hati nang dijaga manan urusan hijab ini nih mau bersih hati munnya hijabnya kada dijaga maulah bersih hati kada mau sebab nang hendak tathir qulub ini dijaga nah ini dulu ini lorong adalah menandak takdir ini. At'arul qulubikum wa qulubihim minal khawatir kemudian daripada segala teknang kada nyaman ya kita muribah nang kada nyaman ya kita. Wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah bi syai'in dan kada boleh kamu menyakiti Rasulullah dengan apapun caranya menyakiti kada boleh. Jangan Rasulullah sesama Islam kada boleh kalau mengganggu menyakiti apalagi Rasulullah maginya. Di antara menyakiti Rasulullah ya yang tadi di sini mbah tuntong makanan di rumah sidin lalu batahan kendaraan itu masuk mengganggu. Nah kacawali misalnya kita telah hadang dulu jar anu kuki belum apa? Belum betuang hadang dulu kuki. Anu minum ku hadang dulu aja pulang napa sulada lagi aja ulang nih misalnya awak maat untuk makan dulu lagi jangan ampun rumahnya banyak bekas mana nyamuk di muka lawang artinya menghadang lah Wak tidak Wakulu wa makan konsul bisa ya. Wala antang kihu azwajahu min ba'di abada dan janganlah kamu itu menikahi bini Nabi sesudah wafat Nabi atau sesudah Nabi. Jadi bakat bini Nabi ya Allah telah jangan banyak kata boleh. Ini bakas bini Nabi buju-buju mengatakan kalau mengantuknya kamu bakas bini guru hendak mengambil berkat itu kada datang wala antang kiru azwaja guru min ba'dil guru kada ada ni Nabi
Kalau anak memberi berkat. Inna dzalikum kana indallahi azima, artinya zamban azima. Itu adalah dosa nang kana lamun kita menyakiti Rasulullah dengan apapun cara menyakiti Rasulullah. Atawa ngawini bakas bini sidin minta. Intu budu sayan au tuqfuhu min nikahihin, atawa kamu menyimpannya daripada menikahi bini Nabi bersembunyian kah? Kira betampe kah? Itu fa innallaha kana bi kulli alima, Tuhan tahu aja. Maksudnya fayujazikum alaihi, dibalas Tuhan. Jadi kada boleh salah. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wa abnai ikhwanihinna wa abnai ikhwatihinna wa nisaihinna al-mu'minat wala ma malakat aymanuhunna min al-ima'i wal abid ayyarawnahunna wa yukallimuhunna min ghairi hijab. Kada ada dosa atas mereka itu. Atas mereka itu siapa saja? Bini Nabi lah. Pada bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka dan dangsanak mereka atau anak dangsanak kamanakan, atau anak dangsanak bini kamanakan dia lah, atau bini mereka itu mukminat babinian, atau jariah atau abid melihat akan bini Nabi kepada papa. Kamanakan sidin juga. Atau abah sidin, ya kah? Atau dangsanak sidin. Atau babinian sama babinian. Nah, itu kada papa. Wa yukallimuna anak bapender min ghairi hijab kada badinding kada papanya sama babinian atau apa kada dangsanak sidin nang laki-laki atau kamanakan sidin nang laki-laki kada apa-apa, termasuk bakula kaja kita ngaranya. Nah, bo karabat kada apa-apa nih so. Orang halat nang kada bo muslim pakai hijab. Mentang. Wattaqinallaha bima amartun nabihi, hendaklah takut mereka itu akan Allah Ta'ala pada apa suruhan-suruhan. Gimana apa? Umir sunnah. Ini sebenarnya kaidah, tapi kaidah aglabiyah biar kita kebanyakan. Apabila PL Nabi kamu dorika, lihat di belakangnya lamunnya ada huruf jar nang kebanyakannya mabni lil majhul. Itu kaidah aglabiyah aja Pak. Bisa juga kada. Umir sunnah bihi. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Ta'ala ala kulli syai'in syahida, atas seluruh sesuatu itu mengetahui. La yakhfa alaihi syai'un, kada samar atasnya sesuatu apapun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan bahabis malaikat memberi salawat kepada Nabi. Maksud Nabi di sini al-Islamnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Musa, bukan. Nah, ini kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bersalawat, malaikat berhabis bersalawat besar kepada Allah. Maka bisalah Allah Ta'ala ampih bersalawat itu. Malaikat kan bisa ampih. Kada sing putusan. Di mana memaham kada sing putusan? Yusallun namanya PL apa? Mudhari. Nah, PL mudhari itu tufidud dawam wal istimrar. Artinya memberi faedah terus-terusan, kada sing putusan itu. Jadi derajat Nabi bating tinggi. Mulai asal terjadi dan seterusnya. Nah, seterusnya sekali bertinggi aja martabat di dunia. Nah, adalah orang kayak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat syafaat kita. Ada nabi-nabi yang lain kada ada. Innallaha wa ta'ala Nabi Muhammad. Jadi ya bahasa kita Tuhan jin membesarkan lawan Nabi Muhammad. Lalu misalnya orang nang hamba ini kada mau membesarkan Nabi, menyambat bin Muhammad. Lalu coba lihat. Yusallun ala Muhammad kah? Yusallun ala Nabi kah? Kan ala Nabi. Nah, kadang nang Muhammad nyamannya dibuati Nabi Muhammad. Nah, atau Rasulullah buatnya, atau Sayyidina Muhammad dibuatnya itu, ditakzimakan, dibesarkan minta.
Pertama Allah, kedua habis malaikat berselawat. Coba di dalamnya qauluhu innallaha wa malaikatahu yusalluna hadhil ayat fiha a'zamu dalil ala annahu sallallahu mah bitur rahmat, bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad adalah wadah turunnya seluruh rahmat, wadah turunnya mahbit ya kan, habaka ya bituk mahbitun lega anu isim makan, wadah turunnya rahmat. Jadi rahmat Tuhan yang samanya aneh kamana turunnya kawadah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu wadah turunnya samanya anta turun ke situ. Limbah itu lalu memancar. Nah ini dari Nabi Muhammad ini sallallahu memancar kepada yang lain. Memancar rahmat ini turunnya habis kepada junjungan kita. Di situ tak habis berataan turun di sini. Lalu memancar ke lain. Jadi yang lain ini dapat pancaran yang di sini. Paham mereka tak? Kan salawat Tuhan itu rahmat kalau malaikat meminta akan kalau lawan Tuhan. Jadi tatuyuk bahasa kitanya turun di situ. Nah, itu lalu memancar ke lain, memancar. Bukan turun yang lain nih, yang kayak Nabi ini turun ke lain, bakurang. Ini memancar minta aja. Lamun anak tahun ini lalu paksa dijalani dulu. Kita jalani jalan yang ini ada jalan itu, ada gurunya nanti. Lalu karena dibukakan hijab tuh melihat nangka itu sah. Jadi bukan artinya rahmat nang kayak Nabi ini diputik-putik unjuk kalian kurang di sini. Enggak ada. Ini habis di sini ambil itu ke sini pancarannya aja nah. Fayabonnya tah, fayaban. Terus fayabannya apa gitu tak? Terlimpahannya aja tak, limpahan ini saja nah. Minta ada di lain istibasnya aja jangan. Ya, kalau kita istibasnya, boleh saya orang berjalan tak belampun tu nah. Lampun. Lalu orang yang di sini ada kalau karena cahayanya itu. Orang lah yang di sini, yang di lampunya ada kurang istibas. Ada yang diambil oleh yang di sini, yang di sini ada istibas. Kada kawannya kita ingin percaya minta, maksudnya kita kada menjalani orang menjalani itu ini melihat. Jadi ini sesudah apa mengetahui, melihat dan meyakinkan pula. Kita. Bah kita ini bang orang amal yang kada melihat umpat orang sampai kada percaya apalagi mendustakan apalagi mencela mati orang orang itu yang menjadi. Jadi Rasulullah itu kada tinggunaan kebesarannya rahmatnya itu kada tinggunaan besar itu mahbitur rahmat jama kala rahmat. Nah, Allahumma shalli wa sallim. Kemudian wa afdalul khalqi 'alal itlaq dan menunjukkan pulang paling afdal daripada seluruh makhluk sama sekali. Habis makhluk kemuliaan siapa yang paling afdal? Junjungan kita. Kenapa? Mbah Allah Ta'ala bersalawat lawan sini ada pun kalau orang lain yang disalawati Tuhan dan ini itu menunjukkan afdalul sampai Allah Ta'ala menyambat pulang alam Nabi Muhammadun tapi Rasulullah bakuting ya kalau tak menunjukkan kebesaran kita. Wa inna qala ala khuluqin azim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Menurut tafsir isyarat makna inna fatahna laka fathan mubina inna awjadna li ajlika al-awalima kullaha. Terjadi alam semesta ini karena Rasulullah SAW. Artinya sebab Rasulullah SAW. Tapi Tuhan juga pernah menjadikan. Tapi dengan sebab nur Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di Quran inna fatahna laka fathan mubina. Inna awjadna laka artinya li ajlika al-awalima kullaha fathan mubina. Ini sebenarnya tafsir orang yang kasyaf yang dibukakan Tuhan hijab. Nang kada melihat ini percaya ini sah. Izz salatu minallah ala nabiyyi rahmatuhu al-maqrutu bit-ta'zim. Karena arti salawat Allah kepada Nabi yaitu
rahmat Allah yang beserta dengan takzim dari Allah. Allah Ta'ala bin membesarkan lawan Nabi kita SAW. Allah Ta'ala merahmati. Jadi ini kita paham sudah. Dan di dalam ayat ini pula menunjukkan bahwasanya ibadat yang paling afdal salawat. Karena Allah Ta'ala umpat bersalawat. Kalau sembahyang, kadada Tuhan sembahyang. Kadada Tuhan bahagia, kadada Tuhan nuntut ilmu, kadada salawat ini paling hebat sudah amalan. Nah, ngertilah ini maksudnya amalan muntung. Amalan muntung jangan dipaham karena seluruh amalan insyaallah salawat hebatnya lalu ya kada bersedekah lagi ini minta pengen ya amalan muntung. Minta amalan tangan ya duitnya itu bisa keluarkan jangan apes. Jadi paling abdal sudah membaca salawat ini tadi namanya. Coba kita kerjakanlah supaya kita ini bertambah mantap masalah salawat nih. Tapi sebelumnya membaca salawat harus tahu dulu orangnya yang di salawat ini. Orangnya besar babanaran. Orangnya besar jadi supaya beradab membaca salawat lawan orang besar tak beradab. Jangan membaca salawat orang besar itu iya benar bapender di hadapan kanak-kanakan, jangan. Jadi beradab membaca salawat itu. Nah, jangan bunyi orang keapian membaca salawat. Orang keapian kita. Nah, mesti beradab. Nabi kan bapaksan apabila nyawa mengucap salawat salam lawan unda bagus-bagus sih nanti karena sampai lawan unda dibagus sih. Bagus di situ ya aja kita kebacaannya bagus. Ya kalau lah, nah itu adabnya, zahirnya bagus, hatinya bagus. Balagu kalau tak salah bagus juga. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nah, bagus kalau tak. Nah itu padan minta nah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Atau minta ya Rabbi salli alaihi wa sallim alaihi. Jadi bagusi minta bagusi. Karena orangnya ini besar. Kebesaran orang sampai Allah Ta'ala bersalawat. Malaikat bersalawat. Wa minallah ala ghairi nabi mutlaqur rahmah biqaulihi ta'ala wa la yusalli alaikum wa malaikatuhu yukhduna bikum. Pandu perkataan suratain. Jadi kalau Allah Ta'ala bersalawat kepada lain pada nabi maksudnya merahmati benar aja. Ada kalau Allah wa la yusalli alaikum Allah Ta'ala bersalawat kepada kamu maksudnya memberi rahmat benar aja. Nah itu memberi rahmat saja. Kalau lawan Nabi memberi rahmat nang beserta ta'zim balain kada. Jujur aja rahmat juga kamari rahmat tetapi rahmat nang beserta ta'zim itu ngaran salawat kepada Nabi. Kalau nang yusalli alaikum rahmat benar aja itu pun rahmat nang ini pulang percikan atau apa pancaran daripada rahmat nang kaya Nabi. Sebab Nabi jadi masjidnya situ sudah tempat turunnya. Qauluhu wa malaikatahu bin nasbi ma'tufun ala ismi inna wa qalu yusallun khabarun min malaikah wa khabaru lafzul jalal mahdhufun taqdir innallaha yusalli ala wa malaikatu yusalluna wa hadha wal atam li taqdir salatain wal murad mis malaika jami'uhum hanya habis kalau malaikat wa salam min malaikat du'a lin nabi alikubi wa warahna maqam bita'zim wa ina idzin faqat wasi'at rahmatun nabi kullu shay'in tab'an rahmatillah faqad kita mahbisul rahmat wa man ba'al tajalliyat macamnya Nabi Muhammad itu sumber bagi tajalli itu ya Tuhan. Nah, lagi namanya di sini dipaham. Rasulullah itu tadi bukan tempat turunnya rahmat minta Allah. Jadi sabukuan waktu itu apa? Sabukuan masa kale rahmat tender sidin, guring sidin, teretan sidin habis, sinak sidin, garak diamnya rahmat sabukuan kadang-kadang lain pada rahmat kepada dia. Itu Rasulullah. Nah, lalu di sini kita disuruh menuruti Nabi. Kenapa yo? Kalau Nabi itu rahmat, supaya kita ini rahmat juga. Rahmat juga.
Rahmat itu adalah nang segera hendak membulah kacau. Adalah kada. Dah. Nah itu namanya ambil istimbang. Jangan misalnya tahu Nabi Muhammad tadi rahmatan amin, tapi seorang berulah kacau. Mbah maling, parampok macam itu mengacau. Kalau ngarannya kada aman duturan, harta orang kada aman. Itu ngarannya pada cucok nang seorang tadi menurut Nabi lah itu ngarannya kada. Macam-macam lagi tah anunya tadi situ sumber-sumbernya tah lagi banyak di situ tah. Nah, mudahan kita kawal memakai ini. Jangan sampai kita artinya ya menumburkan orang atau apa tadi mengacau-ngacau tadi. Coba terus bang di dalam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atasnya dan bersalamlah kamu atasnya sebagai salam. Maksudnya qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallim, itu maksudnya tah. Buat sayyidinanya lah. Nah, qauluhu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi ay ud'u lahu bima yaliqu bihi. Doakan Nabi Muhammad dengan doa yang patut. Doakan Nabi Muhammad dengan doa yang patut. Nang patut ya Allah rahmat saleh. Ia disuruh kita membaca salawat. Jadi salawat kita ini apa maknanya? Doa kita bersalawat hanya kita berdoa. Nah, jadi salawat itu doa juga nih. Samunyaan sebukuan salawat ke doa. Sebukuan lah loh. Dan salawat itu namanya di mana aja tulisannya, di mana aja bacaannya, di mana aja lepanya, nur sebukuan. Nur sebukuan bujuran kayak kamu kata danang, tapi nur bukan cahaya, lain pada cahaya. Ini bagi orang yang dibukakan Tuhan hijab juga. Ada yang dibukakan tuh ratan guring. Pernah ratan guring tuh? Ada tak? Waktu guring tuh. Diunjuk orang kitab. Tapi kitab itu bukan kertas, nur bukan cahaya, tulis dalail, dalil khairat, sabukuan tapi bukan tulisan nang lampu nang cahaya itu kada lain, tapi nur itu aja, sabukuan lalu karena tulisannya nampak sama sekali. Jadi orang nang dimimpiakan itu tadi lalu inya diberi Tuhan artinya wahyu ilham, wahyu manam, waktu guring ngarannya itu melihat itu pangsa nangaran salawat. Bukan dalail aja samunyaannya itu. Jadi di mana andaknya baik dimuntungkah, baik di telingakah, didengarkah, baik ditulisankah, baik ditawingkah, apabila salawat itu kada lain kada benar itunya. Terserah aja lagi. Mau sudah tahu kah? Terserah aja lagi. Anak diingatakan dilihat keberangan. Telinga kan kita mendengar berjauh, mendengar ulang baca salawat, mendengar. Nang kita dengar itu kada lain pada menurut saya. Kalau kita baca kan dimuntung ngarannya kada lain karena dimuntung itu tak. Amun kita ada tulisannya, nah bertulis nanti ya kita. Tulisannya di kitab, tulisannya papan tulis, apanya kada lain tak pada itu. Wa hikmatu salatil malaikah wal mu'minin ala nabi tasyrifuhum bidzalik haitsu iqtadu billah fi maqasid salat wa yadhharu ta'zimihi sallam wa muka apa sana napa jadi wa hikmatu salatil malaikah wal mu'minin ala nabi hikmah jadi malaikat membaca salawat atau orang beriman membaca salawat hikmatnya apa tasyrifuhum supaya malaikat ini dapat kemuliaan. Nah, jadi malaikat membaca selawat supaya malaikat dapat kemuliaan. Jadi dengan membaca selawat malaikat dapat mulia malaikat. Orang beriman pang disuruh kalau membaca selawat supaya apa yo? Supaya apa? Nah, supaya mulia. Jadi siapa banyak baca selawat, orang tuh dapat banyak juga kamu muliaan. Sesuai yang dibaca di hati kita mendengar tadi insyaallah. Tuntutlah kemuliaan yang dari Allah. Jangan menuntut kemuliaan dari makhluk. Di maka salah satu jalannya untuk dapat kemuliaan di sisi Allah yaitu kita memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad dengan membaca salawat.
Oleh sebab itu di antara niatnya membaca salawat itu adalah tasyrifan li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan Rasulullah. Di antara niatnya baca salawat untuk memuliakan Rasulullah. Tasyrifum, lalu orang yang baca salawat itu diberi Tuhan mulia. Anum aja umur, tapi Tuhan muliakan. Kenapa jadi Tuhan muliakan? Padahal umurnya amun dihitung anum, karena orangnya memuliakan junjungannya Nabi Muhammad SAW. Di mapa? Di antaranya bukti orang memuliakan tadi membaca salawat dengan beradab. Suka baca salawat. Maulud itu kan? Iya kalau lah. Malah tambahannya lain pada salawat napa pulang? Riwayat sidin pulang. Orang nang membaca riwayat seseorang tentu hatinya ketujuh. Kalau lawan orang neta, coba menyatakan ketujuh kan baca riwayat. Riwayat seseorang neta. Itu satu bukti dah. Artinya di antara bukti-buktinya orang cinta dah. Membaca riwayat kekasihnya ketujuh, minta mendoakan kekasihnya ketujuh, melihati gambar-gambar kekasihnya, atau melihati apa kita ambayang-ambayang kekasihnya ketujuh. Ya. Maksud daripada gambar dan ambayang tadi ialah artinya nur Nabi Muhammad nang mitra di dalam seluruh sesuatu ini tadi. Itu ketujuh, memandang dengan musyahadah batin itu tadi dah. Baik di dalam diri sendiri maupun di luar. Dan pada hakikatnya alam semesta ini satu lah. Satu aja sudah. Satu. Yaitu nur itu tadi. Itu pada hakikatnya. Jadi kalau sudah satu, yakin satu, kada bisa lagi melihat yang lain. Ya sudah ya tadi Pak sudah dibulatakan sudah sah. Jadi itu dibulatakan tambatannya sudah bulat saja itu, cuma caranya kita nih lalu membulatakan, artinya jangan ada berpecah-pecah, tak maksudnya tak. Itu maksudnya. Mohon sudahnya paham bujur-bujur nang bulat nih tak, kamana lagi melihat lain kada kawa melihat nang lain yang itu aja. Itu bulat tak, pandang batin lah, pandang batin kan. Nah, ini pandang batin. Bagi orang nang artinya kada sependapat masalah ini, harap berpikir dulu, jangan terlalu menyalahkan. Berpikir dulu, jangan terlalu menyalahkan. Karena artinya orang-orang nang bahari itu tadi, nang bocek orang-orang dari model Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani itu nang bocek kan orang nang hebat saja. Jadi jangan terlalu artinya disalahkan atau di macam-macam itu, jangan dah. Tuhan memberi mata lawan seseorang itu kada sama. Entahlah, ada nang tajam benar, ada nang kurang, ada nang dalam pandangannya, ada nang kurang, kada sama. Ringkas kata kepada kita, pertama dulu meyakinkan Rasulullah sebesar orangnya. Yang kedua, artinya kita itu selalu membesarkan lawan sidin dengan membaca salawat. Akhirnya kalau kita tadi membaca salawat itu dengan niat membesarkan Nabi, kita dapat kemuliaan dari Allah. Di mana kemuliaannya? Haitsu istabillah. Kita itu kan ngarannya mengikuti Allah Ta'ala. Mengikuti pintangan mana? Fi mutlaqis salah. Pada sama-sama salawat, walaupun kada sama isinya. Kalau Allah baca salawat tadi lain, kalau kita baca salawat tadi lain. Sama salawatnya mana saja dulu. Model kayak nasi samin, tamat nasi samin aja, tapi rasanya lain. Wa idharuka, pertama tasrifu, yang kedua wa idharu. Jadi atop kepada tasrifu nih. Wa idharu ta'zimihi sallallahu, sama-sama. Dan kedua menzahirakan, membesarkan Nabi. Pertama hadijarnya kita dapat mulia, yang kedua kita itu menampakkan nang bahwa kita membesarkan Nabi. Jadi orang yang membaca salawat itu pertama orang yang dimuliakan Allah, kedua orang yang menzahirakan, membesarkan. Lamun kadang mau membaca salawat zahirlah nang ingin tu membesarkan, zahirlah artinya kada kelihatan, maka bunyi membesarkan maninya buktinya. Mun kada mau bersalawat, kada mau bersalawat benar jadilah sudah kada nampak bukti. Apalagi orang nambah salawat dipadahkan macam-macam.
Nang ketiga, wa mukafaatun li ba'di huquqihi 'alal khalqi, dan sebagai pembalas budi terhadap junjungan kita Nabi SAW. Maksudnya membalas sebahagian daripada budi-budi Rasulullah kepada kita ini. Kenapa aja budi nang mana garang? Jadi orang baca salawat itu membalas budi, tapi kadangnya sebenarnya budi peng sabalas libak de sajum pelet membalas budi lawan Rasulullah sajum pelet. Budi nang mana? Nah, li'annahu karena Rasulullah al-wasitatul uzma fi kulli ni'matin wasalat lahum. Rasulullah itu adalah tangga nang besar untuk nikmat-nikmat nang sampai kepada kita. Kada bisa nikmat Tuhan sampai kepada kita langsung kecuali melewat nur Nabi Muhammad SAW. Diumpamakan nur Nabi itu nang kaya tangga tempat turunnya nikmat. Kada bisa nikmat itu turun kecuali melalui tangga ini. Jadi lurung tangga ini sampai ke kita. Nikmat apa aja? Sehat badan, gerak, diam, bacaan, ingatan, ibadah, rezeki, awak balamak, anu bangun, guring, banyu, makan, pakai, penjanak, seretannya, pendengar, telinganya, napa aja kemunyaan nikmat. Kada bisa nikmat sampai kepada muntung kita kecuali turunnya di tangga nur Muhammad SAW ini. Tidak bisa. Nah, li'annahu al-wasitatul uzma fi kulli ni'matin. Paham tak? Inna fatahna laka fathan mubinan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil dapatlah alam ini amun kada ini diirsal lantaran ini diutus lalu alam mendapat rahmat. Jadi ini kalau diutus nah jadi turunnya nikmat kepada alam karena ini tangganya dulu. Sondar tangga kada bisa, nggak bisa saudara. Kada bisa. Kada mau. Si tangganya itu dulu. Iya nang eta.